से मु देखो कि 5-6 वर्ष पूर्व गोटे आखि ऑपरेशन करी आ गोटे ऑपरेशन करिवार 6 मास भीतर ऑपरेशन करने कहते डाक्तर किंतु देखो देखो 5 कोविड-19 समय 5 वर्ष हो गला ता पूर्व मत जो आखिर टिके डिफेक्ट है डाक्टर पाक जाइए डाक्टर कहले आप शीघ्र ये ऑपरेशन कर दिंतु कारण यहाँ पाखर हो गला विपद अच्छी मुझे चिंता कली कौन करी मत तो डेट 20 तारीख बाक कहबार सी तापरे ऑपरेशन हला परे फोन फान कंटाक्ट हो पार नहीं मसे काल खंडे बहुत जाग्रत रहा पड़ो जहाँ 20 तारीख डेट से डेट ही रहू मु कैंसल करी ना 3 दिन पूर्व कलिकाता फेरला से डाक्टर पाक गला आज ही मत डेट देदेले जे 20 तारीख आपंकर ऑपरेशन हम 8टा सुधा आप शीघ्र आसतु खाली पेट आसवे आपको सुगर टेस्ट हम बीपी टेस्ट हम ऑपरेशन हम मुझे प्रभु को ठारे रखिली प्रभु प्रथम तुम राजधार्मिकता परवर्ती अवस्था समस्त विषय तुम्हें कर तुम हत रखुच प्रभु ए वाक्य मत जो सुजोग दिया प्रथम तुम्हें जहाँ कौन कि वाक्य कह कौन कह मु चिंता करू करू प्रभु मोर तो अन्य किसी टॉपिक भाव चिंता करूली कि आज कि वाक्य कह प्रभु तुम्हें मत कथा कह यहाँ कहवा भितर मत ए विषयटा प्रभु देले जहाँकि द्वितीय वंशावली 20 पर्वर तार 31 पद 18 पर्वर 31 पद द्वितीय वंशावली 18 पर्वर 31 पद एपरी लिखा जाए एणु रथाध्यक्ष माने जीहोशाफाट को देखि कहिले इस्राएल राजा तेणु से संगे युद्ध करने आड़ को फेरिले मात्र जीहोशाफाट डाक पकाइले और सदाप्रभु तांकर साहाय्य कले आ परमेश्वर से निकट फेरी जावाई प्रवर्ताइले प्रभु ए वाक्य आशीर्वाद कर प्रार्थना करवा प्रेम पवित्र पिता प्रभु तुम से महानाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव कर प्रभु मु किए प्रभु मोर की योग्यता अच्छी मोर की उत्तमता अच्छी कि पवित्रता अच्छी जे तुम सम्मुख तुम सन्तान मान किसी वाक्य कहले मत तुम हजाई दियो लुचाई दियो पवित्र आत्मार चालना प्रेरणा दे तुम्हें कथा कह ये जो पदटा प्रभु को मो अंतर तुम कथा कह विषय निश्चय समस्त जाना विषय किंतु तुम्हें निजे प्रभु आज मो तो प्रयोजन यहाँ आम प्रयोजन बोले यही वाक्यटा देल तुम्हें निजे कथा कह प्रत्येक निकट प्रकाश कर बोली मो जो क्षुद्र तुम चरण रखी निवेदन कर निवेदन तुम द्वारा ग्रहण कर आमेन से बंधुगण विषयटा आम जानू जे जीवदार राजा थिले आमनकर जीहोशाफाट थिले जीवदार राजा आहब थिले इस्राएल राजा किंतु ईश्वर देखिले जेतेबेले कि जीहोशाफाट राजा थिले जीहोशाफाट जीवदार राजा थिले आहब इस्राएल राजा थिले इस्राएल माने सदाप्रभु को परित्याग करी बाल देवर उपासना करिवारु सदाप्रभु कौन कले से परित्याग कले ए समय जीहोशाफाट आहबों सहित कौन से संपर्क रक्षा करिवार उचित नथिला किंतु से आहबों सहित कौन कले कुटुंबिता कले एवं सूत्र धरी देखा गले आहब तांको आराम विरुद्ध युद्ध करने आह्वान करे डिटेल कले तो बहुत समय लगे किछि किछि विषय ये आप जानते ये पर्वटारे पाठ कले निश्चय जान कहीं पर्व कि विषय मो अच्छी कि विषय आम अच्छी कौन कले आम लोकंकर ठारू ईश्वर जहाँ चाहती ना ईश्वर जहाँ विरुद्ध से हस्त बढ़ाती सहित कुटुंबिता कले सहित आम जीवन को जदि से कले कि घटना आसे से जो छलना प्रतारण करने व्यक्ति कि हुए पुणी प्रभु जाको ईश्वर जाको रक्षा कर से किपर साहाय्य पाती निश्चय पर्व आम जानू से आहब कौन कले आराम विरुद्ध युद्ध करने आह्वान कले से महाविपद पड़गले एपटे कौन करेंगे
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କୁଟୁମ୍ବିତା ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ବାଲଦେବର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୁଟୁମ୍ବିତା କଲା ପରେ ସେ ଆରାମସେ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଯିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସେ ବିପଦରେ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆହବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆହବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗମନ କଲେ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କି ଯୁଦ୍ଧ ତମର ସୈନ୍ୟ ମୋ ସୈନ୍ୟ ମିଶିକର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତମ ଆମ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେବ, ଅନେକ ମେଷ ମାରିଲେ, ଆପଣ ରାମତ ଗିଲିୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତାପରେ ଆହବ ଜିହୁଦା ରାଜା ଯୋଶେଫ କହିଲେ ତୁମେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରାମତ ଗିଲିୟତକୁ ଯିବ? ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପରି ଲୋକ, ମୁଁ ତମ ଲୋକ ପରି, ଆମେ ମାନେ ତୁମ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ସଙ୍ଗେ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜିହୋଶାଫାଟ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଛି ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। এই ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ 40ଟା ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସେ 40ଟା ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ସେ 40ଟା ଭାବବାଦୀ ତ କଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାହା ସତ ସେଟା ସେ ନ କହିକି କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଜଣେ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଜିମର ପୁତ୍ର ମିଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ସେ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରେ, ଘୃଣା କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୃଣା କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଅ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକାଇ ପଠେଇଲେ, ଯିବା ପଥରେ ଯିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବାକୁ ଗଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 400 ଭାବବାଦୀ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ମିଖା କଣ କହିଲେ? ମିଖା କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଯାହା ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିବି ତାହା ହିଁ ମୁଁ କହିବି। ମିଖା ଏ କଥା କହିଲେ, ସେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହିଲେ ଯେ ଆରକ୍ଷ ମେଷପଳ ତୁଲ ପର୍ବତ ମାନରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖିଲି, ମିଖା ସେ କଥା ମୁଁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଶଳରେ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦିବସ ଏଇଟା ମିଖା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ସେମାନେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଅ, ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ କୁଶଳ ହେବ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୋଲି ସେ 400 ଜଣ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମିଖା କହିଲେ ନାହିଁ, ଫେରିଯାଅ, ମାସ ସହିତ ତୁମେ ଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଜିହୋଶାଫାଟକୁ କହିଲେ ଏ ମୋ ବିଷୟରେ ଅମଙ୍ଗଳ ବିନା ମଙ୍ଗଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଲି କି? ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି, ଏଟା କି ସବୁବେଳେ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କହିବ। ମିଖା କହିଲା ଏ ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଓ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ବାମ ହସ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମୁଦାୟ ସୈନ୍ୟକୁ ଉଭା ହେବାର ଦେଖିଲି। ପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଉ ଯେପରି ରାମତ ଗିଲିୟତକୁ ଯାଇ ପତିତ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଫୁସଲାଇବ? ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କଣ ସେ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ଏପରି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିହୋଶାଫାଟ କହିଲେ, ତଳେ ମିଖା କହିଲା ଯେ ଦେଖ ଯେଉଁଦିନ ତମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିତର କୋଠରୀକୁ ସେଥିରେ କାନାନ ପୁତ୍ର ସିଦିକ ନିକଟକୁ ଆସି ମିଖାର ଗାଲରେ ଚାପୁଡା ମାରି କହିଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତତେ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ କେଉଁ ବାଟେ ଗଲେ? ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ମାରିଲା ସିଦିକିଅ, ଗୋଟେ ଆଡେ ସେ ଚାପୁଡା। କି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ମିଖା କହିଲେ ଦେଖ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିତର କୋଠରୀକେ ଯିବ, ସେଦିନ ତାହା ଜାଣିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା କହିଲେ ମିଖାଇକୁ ଧରି, ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଖା ଭାବବାଦୀ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇକିରି କଣ କରିବ ଯେ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମନ ଓ ରାଜପୁତ୍ର ଶିବଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ଏଇଟାକୁ କାରାଗାର ରଖ, ମୁଁ କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଦୁଃଖ ରୂପ ଜଳ
ଖୁଆଅ। ଏଇ ଭବବାଦୀକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସେ ଦେଲେ, ଆମକୁ କାରାଗାରରେ ପକାଅ, ମୁଁ ଯେବେ ଫେରି ଆସିବି, ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରି ଆସିବି, କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିବି, ଫେରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ସେ ଦୁଃଖ ରୂପ ଅନ୍ନ, ଦୁଃଖ ରୂପ ଜଳ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଅ। ପିତା କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମେ କୌଣସି ରୂପେ କୁଶଳରେ ଫେରିଆସ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କହିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ କହିଲା, ହେ ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଏଇଟା ମିକା ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଲେ। ଏ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା, ଜିହୁଦାର ଜିହୋଶାଫାଟ, ଏମତ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଘଟଣାଟା, କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟରେ କି କଥା, କି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେ ଛଳନାତ୍ମକ ଜୀବନ ନାହିଁ, ପ୍ରତାରଣା ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯେ ଭାବେ ସେ ଜିହୁଦା ରାଜାକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଜିହୁଦା ରାଜା ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟଟାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ନେଇକରି କୁଟୁମ୍ବିତା କଲେ, ତା ଘଟଣାଟା କଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ଯେତେ ମାନେ ଜିହୁଦା ରାଜା ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରି, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଜିହୋଶାଫାଟକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆପଣ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରିଲେ ଓ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ। ତା ସହିତ ଏତେ କୁଟୁମ୍ବିତା କରିଦେବା ପରେ আর ବେଶ ପୋଷାକ, ରାଜା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ରାଜାକୁ ତ ମାରିବେ, ଯୋଉ ରାଜା ଆସୁଛି କେବଳ ରାଜାକୁ ହିଁ ମାରିବେ, ତେଣୁ ମୋ ପୋଷାକଟା ଦେଇଦେଲେ ରାଜ ପୋଷାକ ସେ ପିନ୍ଧିବ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧିଥିବି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମରିବ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏଇଟା ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତାରେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତ ନ୍ୟାୟବାନ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଯାହା ରାଜକୀୟ କଥା କହିଦେଲେ ସେ କଥାରେ ଇଏ କିନ୍ତୁ କୁଟୁମ୍ବତା କରି ତା କଥାରେ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରେ। ମାତ୍ର ଆରାମ ରାଜା আপনার রথাধ্যক্ষ মানুষ আজ্ঞা করে কহিলে তুমি মানে কেবল ইস্রায়েল রাজা ছড়া সানকে বড় কাহা সাথে যুদ্ধ ন কর, সে ইস্রায়েল রাজা সাথে তুমি যুদ্ধ কর, মানে সে আহ্বানক সঙ্গে তুমি যুদ্ধ কর, অন্য কাহা সাথে যুদ্ধ করিব না। সেতবে কোন হেলা এ যুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু এইপরি সময় জনে সন্ধান বিনা ধনুর গুণ টাণ সান্দুয়ার জোড় মধ্যে ইস্রায়েল রাজাকে আঘাত কলা। ইয়ে চিন্তা কলা যে রাজা পোশাক পিঁধিছি, সে রাজা পোশাক মারিবা পাচ্ছি, কিন্তু জনে লোক সন্ধান বিনা এমলেস মানে তাঙ্কর কৌশি সন্ধান বিনা ধনুর গুণ সান্দুয়ার জোড় মধ্যে ইস্রায়েল রাজাকে আপনার কলা। তেণু সে আপনার সারথী কহিলা তুমি আপনার হাত ফেরাই সৈন্য মধ্যে মতে নিয়ে যাও, কারণ মু অতিশয় আঘাত পাইলি। সে যে চিন্তা করেছিলাম, সে যে ভাবুছিলা এ রাজা পোশাক মু তাকে পিঁধেই দিয়েছি, এইটা যাইকি তাকে বাজিব। কিন্তু ঈশ্বর হলে ন্যায়বান ঈশ্বর, সে ন্যায়বান ঈশ্বর নিজে চিন্তা করিকি নিজে অন্য লোককে আনিকি যেতবে ছলনা প্রতারণা করিকি আনি কলে সে নিজে মৃত্যুভোগ করে বলে ঈশ্বর এপরি গোটে ঘটনা ঘটাইলে সেই যে সেই আঘাতটা এই আহ্বানক উপরে আসলা। সেতবে যেতে এইপরি সে এমানে যুদ্ধ করুଛନ୍ତି, সে অধিক যুদ্ধ চালিছি, কেবল ইস্রায়েল সে সান বড় কাହା সঙ্গে যুদ্ধ করিব নাই। সেতবে রথাধ্যক্ষ মানে জিহোশাফাটକୁ କହିଲେ, ଯୋଉ ରଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଜିହୋଶାଫାଟକୁ ଦେଖି କହିଲେ ଏ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଫେରିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳେ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜିହୋଶାଫାଟ ଡାକ ପକେଇଲେ। ଜିହୋଶାଫାଟ ଏ ପୋଷାକ ଦେଖି କହିଲେ, ପୋଷାକ ତ ଜିହୋଶାଫାଟ ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି, ରାଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି, ଆହବର ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧିଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ରସାଧକ ଜିହୋଶାଫାଟ ଦେଖିକି କହିଲେ ଏ ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଜିହୋଶାଫାଟ ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ, ଡାକ ପକେଇଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ କୁଟୁମ୍ବିତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଡାକ ପକେଇଲେ, ଜିହୋଶାଫାଟ ଡାକ ପକେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଳ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ ତୁମେ ଆପଣ ହାତ ଫେରାଇ ନେଇଯାଅ। ସେଇଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଳ, ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଆପଣ ରଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଅରାମ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଠିଆ କରିବେ କଲେ ପୁଣି ପ୍ରାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ମଲେ। ଏହି ହଉଛି ଛଳନା ପ୍ରତାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ସହିତ ଯେପରି ସେ କୁଟୁମ୍ବିତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତା, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟା କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଛଳନା କରିଛି ତାର ପ୍ରତି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ସେ ପାଇବା ଯୋଗ ସେଟା ସେ ନିଜେ ପାଇଲେ। ଏପଟ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ବକ୍ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ତାକୁ ନେଇକରି କାରାଗାର ରଖିଲେ, ତାକୁ ଚାପା ମାରାଗଲା, ତାକୁ ଜଳମୂଳ ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୁଶଳରେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରଖିଥାଉ। ଏବେ କୁଶଳରେ କିଏ ଫେରିଲା? ସେ କୁଶଳରେ ଫେରି ପାରିଲା? ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କଲା। ସେ ମୋର ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ସେ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନା, ସେ ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଦିଟା ବିଷୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଛଳନା ପ୍ରତାରଣକ ଲୋକ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ତ ବଢେଇବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ପୃଥକ ହେବା ବିଷୟ, ସେପାରେସନ ବିଷୟ, ପୃଥକ ହେବାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ମୋର ଜୀବନରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଦେଲେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଏବେ ସେ କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିଲା କି? କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିପାରିଲା। ବରଂ ସେ ଘଟଣା କଣ ହେଲା, ସେ ନିଜେ ଯିଏକି ଜଣେ ସେ ତାକୁ କାହାକୁ ଏମ୍ କରିଥିଲା, ସେ ଯେ ଏମ୍ କରିବା ସେଟା ସେ ଧନ୍ଦା ସେ ତାକୁ ମରିଲା। ଏପରି ଜଣେ ସନ୍ଧାନୀ ବିନା ଧନୁର୍ଗୁଣ ଦ୍ୱାର ସାଞ୍ଜୁଆରେ ଯୋଡ ମଦନ ଥିଲେ। ସନ୍ଧାନ ବିନା ଧନୁର୍ଗୁଣ ବାଟ ସେ ମାରିଲା, ବିଷ ମାରିଲେ ତାକୁ ଯାଇକି ବାଜିବ ବୋଲି ଦେଖିଲା କହିଦେବ ସମୟ ୟା ପାଖରେ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସେଟା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ରକ୍ଷା ଯେ ପାଇବାଟା ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ କୁଟୁମ୍ବିତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ବିଷୟ ଘଟଣାରେ ଏଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ କି ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ଜୀବନରେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନା, ଯାହା ସହିତ କୁଟୁମ୍ବିତ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, ଯାହା ସହିତ ଚାହାନ୍ତି, ଏଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ। ଆଜି ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ସାପ ଆହୁରି ବେଙ୍ଗ ଏମାନେ ଦି ଜଣ କଣ ହେଲେ, ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ବନେଇଥିଲେ। ସାପ ତ ଜାଣିଛୁ ସେ ହଉଛି ସାପ, ସର୍ପ କେବେ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସରଳତା ବିଷ ସବିଷ ଥିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଭିତରେ ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କଲେ, ସାପ କହିଲା ବେଙ୍ଗକୁ, ଭାଇ ବେଙ୍ଗ ଭାଇ, ବହୁତ ବିଷୟ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତିନିଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ କୁହନ୍ତୁ? ତମେ ସବୁ ଭଲ ଯେ ତମେ ଯୋଉ ସ୍ୱରଟା ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ନା, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସ୍ୱରଟା ହଉଛି, ସେ ସ୍ୱରଟା ଟିକେ ଅନ୍ୟ ରକମ ସ୍ୱର ତମେ କରିଥାଉ ସାଙ୍ଗ ବେଲେ। ହଁ ସତ କଥା, ମୁଁ ସେମିତି ଏକା ସେ ସ୍ୱର ମୋର ସେ ସ୍ୱର ସେମିତି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ତମେ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ ନା, ଜାମ୍ପ କରୁଛ, ଠୁକ୍ ଜାମ୍ପ କରି ଯାଉଛ, ଏମିତି ବୋଲି କହିଲ। ହଁ ମତେ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଯିବାଟା ସେମିତି ଏକା ଯାଉଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ତମ ଶରୀରଟା କଠୋର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସମାନ ପ୍ଲେନ ନାହିଁ। ହଁ ସତ କଥା, ଏପରି ତ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି। ସେ ହଉ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି, ଆପଣ ତିନିଟା ମୋ ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି? ହଁ ମତେ କୁହ। ସବୁ ବିଷୟ ତିନିଟା ଯାକ କଥା ମତେ ସତ କଥା ଏକା। ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗ ତମେ ଅବଶ୍ୟ ଯିବାଟା କଣ କରୁଛ, ସିଧା ଯାଇପାରୁନ।
ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିରି ଯାଉଛ, ସିଧା ତମେ ଯାଉନ। କଣ କହିଲୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଯାଉଛି। ଏ ତିନିଟା ଯାକ କହିବାର ସେ ଏକରେ ହେଇଗଲା, ହଁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ସେମିତି ଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି ଏବେ ତତେ ଦେଖୁଛି ବୋଲା ବୋଲେ ସେ ଜାମ୍ପ କରି କରିକି ଯାଇକି ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। କିଏ ବେଙ୍ଗ, ସାପ ପଛ ଆଡୁ ଆସିକି ସେ ଜଗିଛି, ପାଣା ଟେକିକିରି ଜଗିଛି, ଏ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆକୁ ମାରିବି। ମୋର ଏମିତି କଥା ହିଁ କହିଲା ବୋଲି ଏ ଛଳନାତ୍ମକ ବିଷୟ ପ୍ରତାରଣା କରିକି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଲା, ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧେଇବା ଭିତରେ ଏସବୁ ହେଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ପଛ ଆଡୁ ଜଣେ ଲୋକ ଏସବୁ ମେଷ, ଏ ମେଣ୍ଢା ମେଷ ସବୁ ଚରେଇବା ଲୋକ ଜଣେ ବାଡି ଧରିକି ଆସୁଛି, ପୋଖରୀ ସାଇଡ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କଣ ହେଇଛି, ଏ ସାପ ମହାଶୟ ଏ ଫେଣ କରିକି ଅଛି ବେଙ୍ଗକୁ ମାରିବି ବୋଲି, ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି ବୋଲି। ଦେଖିଲା ଇଏ ପଛଆଡୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସାପ ତ ପୁରା ଫେଣା ଟେକିଛି, ମାରିଲା ଗୋଟେ ଚୋଟ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରହିଲା ସେ ସେଠି। ଯେ ମାରିଛି, ଯେ ପାଞ୍ଚ ପର ମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ପାଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକିରେ ତାକୁ ମାରିଲା, ଏ ରହିଲା, କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା, ସେ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ ତାର। ଏପରି ବିଷୟ ସାପର ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆଉର ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ତେଣୁକରି ଆଜି ଏଇ ଦିନରେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତେ ଅନ୍ୟ ଛଳନା କଳ୍ପନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କୁଟୁମ୍ବିତା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ସମୟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏ ଯୋଉ ଛଳନା କରିଥିଲା, ପ୍ରତାରଣା କଲା, ଏ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲା। ତାପରେ ଇସ୍କରିୟତ ଯହୂଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଛଳନା କଲା, ପ୍ରତାରଣା କଲା, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୋଲେ ହଁ ସେ ମତେ ଦେଖିଲି, ଶେଷରେ କଣ ସୁସାଇଡ କଲା, ମଲା। ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏଇ ଦିନରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ମୋର ଟପିକ ଅନ୍ୟ ରକମ କରି ଭାବିଥିଲେ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଲେ, ଏଇଟା ମୋର ଜୀବନକୁ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଏଇପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଯେ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି, ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟି ଚାଲିବି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ। ପବିତ୍ର ନହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁର ଆଗମନ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶେଷ କରି ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ଡିସିସନ ନେଇଛ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ଲୋକ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଚାକିରି ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲି। ମୁଁ କି ବାକ୍ୟ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ମୋଠୁ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ବୁଝିବେ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଯେବେଠାରୁ COVID-19 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆମର ମଧୁସ୍ମିତା ସିଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଅସ୍ମିତ ଭାଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଆଶିଷ ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ତାପରେ ଆମଙ୍କର ଅମର ଭାଇ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁର ଆଗମନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ସେଇ ଆଇ ମେଡିକାଲରେ। ଆଜି ମତେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଅପରେସନ କରିବେ। ମୁଁ ସିନା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ, ମୁଁ ସାହସ ଲୋକ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥାଇକି ସବୁବେଳେ ସେ ସାହସ ଦିଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମୋର ଅପରେସନ ବିଷୟରେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାତ୍ର ମିଟିଂ ରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମହିଳା ସମିତି ମିଟିଂ ରେ, କାଲି ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ହେଲା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ଯେ 20 ତାରିଖରେ ଏପରିଛି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଦୂରରେ ଅଛି, ଏ ଖବର ପାଇ ହଠାତ୍ ରେ ସେ 20 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ନିଜେ ଏବେ ସେ ଆସୁଛି ନିଜେ, କାହିଁକି ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଥିବାର ଅଛି ବୋଲି। ସେ ଏତେ ଦୂର ଆସି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ମୋ ବୋଉକୁ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ତମେ କହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବାପାକୁ କହିଲେ ବାପା ମନା କରିଦେବେ, ତମେ କହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପୁଅ ମୋ ଟ୍ରେନରେ ରହିଛି,
ବୋଉ ମତେ ପ୍ରକାଶ କଲା ଯେ ବାପା ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ମନା କଲେ ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଆସୁଛି, ହୁଏତ ରାୟଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କି ଭାବେ ସେ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଯାହା କିଛି ମୋର ଅପରେସନ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ଚକ୍ଷୁ ନିମନ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଚକ୍ଷୁ ତମ ପ୍ରଦୀପ, ଏ ଚକ୍ଷୁ ଯାହାକି ବୁଝି ଆଖି ଯେବେ ତୁମ ଦେଖା ପାଏ, କର ମତେ ଚକ୍ଷୁହୀନ। ଧନ ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମଙ୍କର ଧନ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେଇ ଧନ, ମାନ ପାଇଁ ଯଦି ତୁମକୁ ହରାଏ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେଇ ମାନ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଖି ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଏ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା କେତେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି। ଚକ୍ଷୁର ବିଳାସ, ମାଂସର ବିଳାସ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଗୋଟେ ଏବେ ଯୋଉ ବାହାରିଛି, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଘରେ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲାଇନ ଆଣି ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ କୌଣସି ପେପର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢାପଢି କରୁନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମୋର ଆଖିରୁ ବେଶୀ ଲୁହ ବାହାରିଲା, ପେପର ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଟିକେ ଏଇ କେବେ କେବେ ଯଦି ଟିକେ ବାଇବଲ ଟିକେ ଅଧିକା ପଢେ କିମ୍ବା ଏପରି ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖେ ଏଇ ଫୋନରେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିକି ଟିକେ ଅଧିକା ପରିସ୍ଥିତି କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆଜି ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା ଭିତରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ମାନେ କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ କାହିଁକି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ପ୍ରଭୁରେ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପରି ଆଉ ସେଇ ରୁତର୍ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଗେଇ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ହୋଇକି ଅଧିକ ହେଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍। Amen. Amen. Amen.